Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I am going to answer the question that is asked by a lot of students. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಮ್ BCom is better or BBA is better, which course is best for me? And recently ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ Steve Krasta. Okay. Should I take BCom or BHS in hospitality? So I think you're talking about the hospitality science, or BHS. Okay. So this is one course that I have not talked about. BHS ಬಗ್ಗೆ ನಾನು video ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. So today we are going to have a clear idea of all the courses. Okay. I mean BCom, BHS, BBA, and I'll read one more comment given by the same person, Steve Krasta anta. So Steve Krasta says, I am confused with my decision because I like to teaching and hospitality services, and also I love to work in firm or in a office, but my mom and dad told me that it's all up to you. And what is your goal? We'll definitely support you and ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That I answered to him that my goal, I'm working on my goal and I don't need any other support. I just need good wishes from you people anta. But now talking about your confusions about the courses, BBA ಮತ್ತು BCom course ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, and a lot of people have watched it also. But still there is a confusion in students that ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. BCom, BBA, now the new one that we are going to talk in this video is the hospitality science, the BHS course, and he has also mentioned teaching ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಕರೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ us talk about all of these courses in detail today. Okay, so this video is not a video where I will be only speaking and you will listen. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. No, this is not that video. In this video, I want you to take some actions. I want you to do some activity. Okay, so it will take time, ಸ್ವಲ್ಪ efforts ತಗೊಳುತ್ತೆ, but go quickly grab a notebook and a pen, pause the video, bring your notebook and pen and sit down sorted with a clear mind with your notebook and pen, and let us discuss on your career. Alright, now for your convenience, I have framed 10 sentences for each course. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Now, we'll start with the BCom. All those who are planning for BCom or are confused with BCom, first statement nodi. I understand accountancy very well. You can pause the video and write all of these statements. Okay, so I understand accountancy very well. Accountancy ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. accountancy ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, put a tick mark, right mark against it. Fine. Now second one is I am good with calculations. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ put a tick mark against it. The third statement I have written is I can learn accounting software applications. ಸೊ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿಗಳಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ, put a tick mark against the third statement. I hope you understood it. Okay, I'm basically talking about computerized accounting. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಚ್. ನನಗೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವರು put a tick mark against the fourth statement. Now, fifth one is I can easily, sorry, it is follow, not for. I can easily follow orders and instructions. Okay, so easily follow orders and instructions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬೇ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ನವರು ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ, ದೆನ್ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೋಮ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕೇಬಿನ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಪುಟ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000 ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಮನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಮನಿ. ಹಣವನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪುಟ್ ಅ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಾಬಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, PGಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು cities. So if you don't like to relocate, you put a tick against this statement. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ ಅ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫೀಸಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ MNCಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡರ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ನನಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾಯಿತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ. ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಡರ್, ಪುಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ BCom ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಲನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ. Or developing your communication skills, all this college is not going to teach you for the whole year. They are going to make your subject strongest. So fine. So if you're finished with all the 10 statements, now count how much of the statements you have got it right. ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೈಟ್ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ BComಗೆ ಜೈ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ 7-8 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಮೆಜಾರಿಟಿ 7 ಅಥವಾ 8 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ BComಗೆ ಜೈ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್, ನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ all the statements or 7-8 statements, I think you should look for another course. Now coming to BBA. So BBA, as you all know, it is a course related to administration and management. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ BBA ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು BBA ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯೋರ್ communication is good, I'm not only talking about English communication skills ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪುಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. So if that is the case, put a right mark against the second statement.
ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಬೈ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಟೀಮ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಐ ಲೈಕ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. BBA ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ, ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ರೀಸ್. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನೀವು ಖುಷಿಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಶೌಟ್ ಆನ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈವರೆಗೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಡೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸಸ್. ಜನರು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರು ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪುಟ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. Now check how many statements did you get it right. ಎಷ್ಟು statements ಅನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ರೈಟ್ ಟಿಕ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ 7-8 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. BBA is your field. Fine. Now we'll come to the very important course that was being asked in the comment also, and a lot of you were asking also to do a video about it. We'll talk about hospitality. We'll talk about BHS course. Now coming to the hospitality science, BHS. So here also I have given you 10 statements. Write down these statements. Now in the screen it is 5 statements. The video anna pause ಮಾಡಿ ನೀವು statements ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ and see whichever suits you. So the first and foremost requirement to get into a hospitality science course is that you should love people. So first statement I have written here, that is I love people. ನಿಮಗೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ put a tick mark against this statement, which means that you are not making a distinction. ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫೀಮೇಲ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, you don't have any distinction. You just love people. You just love attending to people. If that is the case, then put a right mark against the first statement. Now let me tell you that if you are feeling that ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಆರ್ ಮೈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಲವ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ if you love people from your heart, then get into this course. So that is the first statement. Now second one, I am ready to relocate. I am ready to relocate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, hospitality industryಯಲ್ಲಿ you cannot sit at one place and work. You have to attend to clients. You may have to move to different places depending on the company. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if you think that I will sit at home and work, this is not the case. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ರಿಲೊಕೇಟ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? Then if this is the case, you are ready to relocate,
put a tick mark against the second statement. Now third one, I have a good presence of mind. Presence of mind ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಯು, ದೆನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಐ ಲವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ there are fields like HR, marketing and finance departments also, but majorly BHS or hospitality science is related to people, traveling, attending clients, all of this. So if you love to travel, if you love to explore new places, different places and different people, please put a tick against the fourth statement. Fifth one, ಐ ಆಮ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮೈ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೂವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ in the hospitality industry and all. So if you are a person like that, you are very calm and patient, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ put a tick against the fifth statement. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ. ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ವೆನ್ ಐಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಐಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಒನ್. Next, I have good communication skills. Definitely whenever we talk about people, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪುಟ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ that ability to deal with the stress, then put a tick mark against the last statement. Now that was all about the BHS. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ ದ 10 ಆರ್ ಅ ಟಿಕ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ 10 ಆರ್ ಅ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್, then you are meant for this field, you're born for hospitality. Okay, but if all of these are wrong, or most of them, majority of them are wrong, hospitality is not for you. Fine. So yes, that was all about BCom, BBA and BHS. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ BCA ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ BCA ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು BCA ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು BCA ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ದ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. Now, a lot of you were asking about teaching also. ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಸಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಾವು ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಟು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now first thing you have to decide is which section of people are you good with. Are you good with kids? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? Are you good with kids? That you have to think first. Or are you good with teenagers ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ವಿತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್. See, I chose teaching to the teenagers and adults. ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ PUC ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್. So for me it is very difficult to teach to small children, and you have to shout at small children alwa. That is very difficult for me. So that is why I choose teaching for PUC and degree students, because that is my field and I'm good with teenagers, I'm good with adults also. So that's why. Now you think, if you are really interested in teaching,
which people are you good with. Is it children, or is it teenagers, or is it adults? Then you decide what you have to do. But ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BBA or if you are doing BCom, do your masters after that. Fine. And one more thing about teaching, I would say that ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ is equal to knowledge plus communication. Fine. So that was all for today's video. I hope I answered to Steve Crasta's question and a lot of students who were commenting about courses. ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್. Now it is left to you which course you want to join. Alright, so that was all for today's video. Thank you so much for watching the video. And if you're finding the content useful, please do consider subscribing to my channel, SEEMA'S Academy. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.